찬양하겠습니다. 나 조용히, 나 조용히 당신 앞에 엎드려 주의 언약을 나 간구하오니 그 말씀 속에 숨겨진 그 눈물 이제야 내게 부딪히네. 나 조용히, 나 조용히 당신 앞에 엎드려 주의 언약을 나 간구하오니 그 말씀 속에 숨겨진 그 눈물 이제야 내게 부딪히네. 그강 가운데 빠져 신음하는 영혼들 황폐한 이 땅 가운데 주선 누가 전하니 신의 삶을 제자로 나를 부르시니 나 주께 엎드려 경배합니다. 언약가 내 발걸음 인도하시니 나의 달려갈 길과 주께 받은 사명은 하나님의 이곳 조금도 아끼지 않으리라. 나 조용히, 나 조용히 당신 앞에 엎드려 주의 언약을 나 간구하오니 그 말씀 속에 숨겨진 그 눈물 이제야 내게 부딪히네. 그가 가운데 빠져 신음하는 영혼들 황폐한 이 땅 가운데 주선 누가 전하니 신의 삶을 제자로 부르시니 나 주께 엎드려 경배합니다. 언약가 내 발걸음 인도하시니 나의 달려갈 길과 주께 받은 사명은 하나님의 이 복음을 증언하는 것 이래 나의 생명은 조금도 아끼지 않으리라. 언약가라, 언약가라 나의 달려갈 길과 주께 받은 사명은 하나님의 이 복음을 증언하는 것 이래 나의 생명은 조금도 아끼지 Amen. Let us all pray. Lord God, we truly thank you for gathering us. Lord God, we thank you for calling us as your children. We thank you for giving us your grace. We thank you for the unique answer of Christ that you have given us. Lord God, at this time, through this worship, may you fill us with your Holy Spirit. At this time, through this worship, may you give us a firm faith where we would not be shaken, where we would not be hindered, where we would not depart, but that we would be able to hold firm to the unique answer of Christ. Lord God, may we truly be able to find our own unique answers inside of you. In the midst of every situation, may we be able to experience the life-changing answers that only God can give. Lord
Lord God, may you continue to give us strength that in any situation we would be able to go forth and proclaim this gospel, that we would be able to proclaim that Jesus is the Christ. Lord God, may you give us strength. Lord God, may you raise us up as your evangelists and as your remnants. Lord God, may you truly, through this worship, give us the victory to us once again. We pray all these things in Jesus Christ's name. Amen. 이 시간에 우리가 렘넌트 집회인데 많이 불렀던 찬양들을 몇 곡 할 건데요. 여러분도 딱 보면 알다시피 제가 지금 목감기 좀 걸렸거든요. 거기다가 심지어 제가 가사 보면서 부르면은 괜찮은데 기타 치면서 한국말로 돼 있는 It might as well be in Chinese. 되게 힘들어요. 그러니까 여러분 도움이 많이 필요합니다. 우리가 찬양을 하면서 큰 힘 받길 바랍니다. 우리가 또 다시 그 하나님 자녀로서 그 힘을 받으면서 그 언약을 붙잡으면서 힘있게 찬양을 드리겠습니다. Let's all sing together.
다시 현장으로 가면은 이런 것을 볼 텐데, 앞으로 미국 가면서 사역할 때 이런 모습들을 많이 보게 될 텐데, 근데 어린이들이 낙심하지 마세요. 이 얘기를 하는 게, 제가 감동받았던 이유가 위로가 돼서가 아니라 소망이 있었습니다. I had a great hope for the future. 그 어린 학생들이 얼마나 그 가사를 이해를 하면서 불렀는지 모르겠지만, 진심으로 그 학생들, 우리 RGS 학생들이 그런 마음으로 우리가 이 세상에 다시 나가려면 그러는 미래가 그렇게 두렵지가 않더라고요. 여러분도 이렇게 율동하고 뭔가 진짜 랩넌 집회 때 많이 은혜 받은 것 같아요. 막 율동도 하면서 오랜만에 여러분 다 찬양하는 모습 보니까 너무 좋아요. 그 힘을 놓치지 말고, 그 가사를 그냥 재미로 부르는 게 아니라 우리 신앙 고백을 만들면서 우리가 앞으로 계속 그리스도 안에서 승리를 했으면 좋겠습니다. 우리가 랩넌트로서 영적으로 일어났으면 좋겠습니다. 이 세상에 우리가 매여 있으면서 힘들게 살아남는 게 아니라, 그런 랩넌트가 아니라 이 세상을 살릴 수 있는 랩넌트, 이 세상을 정복할 수 있는 랩넌트, 그 힘을 가진 랩넌트로서 일어났으면 좋겠습니다. 그런 마음으로 우리 마지막 찬양 부르겠습니다. Let's all sing together. God's people are scattered. God's people are scattered all around, for the Lord has sent us on ahead of time. But when the Lord calls us together, we shall see His covenant in us restored. For in this our world full of idols, all the people have lost all their hope. But when the Spirit comes, like the power of the wind, they will hear and receive the Lord. Let us rise, all you scattered, as a remnant. Let us for we are His remnant. Let us rise. Let us rise, all you scattered, as a remnant. Let us shine the light of Jesus to the world of night. In the nations of the world, let us rise and shine for Jesus, for we are His remnant. For we are His remnant. 어떤 사람이 타국에 갈 때 그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니, 각각 그 재능대로 한 사람에게 5달란트를, 한 사람에게 2달란트를, 한 사람에게는 1달란트를 주고 떠났더니 달란트 비용 말씀하시는구나 싶지만, 여러분 정말 자세하게 한번 읽어보시면 좋겠습니다. 제가 16절 있습니다. 5달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 5달란트를 남기고, 그 달란트를 받은 자도 그같이 하여 또 2달란트를 남기되, 1달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니, 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결사할세. 5달란트 받았던 자는 5달란트를 더 가지고 와서 이르되, 주인이여, 내게 5달란트를 주셨는데 보소서, 내가
내가 또 5달란트를 남겼나이다. 그 주인이 이르되 잘하였도다. 착하고 충성된 종아, 내가 적은 일에 충성하였으며 내가 많은 것을 내게 내 주인은 즐거움에 참여할지어다. 2달란트 받았던 자도 와서 이르되 주인이여 내게 2달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 2달란트를 남겼나이다. 그 주인이 이르되 잘하였도다. 착하고 충성된 종아, 내가 적은 일에 충성하였으며 내가 많은 것을 내게 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 1달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 여호와여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어놓으리라. 보소서 당신의 것을 감추었나이다. 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 네가 알았느냐. 그러면 내가 악하게 내 돈을 주시면 맡겼다가 내게 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 했을 것이니라. 그에게 그 1달란트를 빼앗아 10달란트 가진 자에게 주라. 있는 자는 나라 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 30절 같이 읽읍시다. 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내어쫓아 거기서 슬피 울며 이를 가리라 하니라. 아멘. 우리가 정말로 많이 들었던 또 여름 성경학교 때마다 많이 했던 달란트에 대한 비유입니다. 그런데 단순하게 달란트 이렇게만 생각해서 넘기기보다는 저와 여러분이 이 달란트가 어떻게 우리에게 응답되었습니까? 너를 위한 나의 기도로서 이 달란트가 어떻게 쓰임을 받을 수 있는가? 여러분, 아주 많은 것을 생각하셨습니다. 이제 29절 같은 경우에는 물을 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기니라. 빈익빈, 부익부로 볼 수도 있겠고, 달란트라는 탤런트, 여러분 말은 탤런트, 우리의 준 재능이라고도 되겠고, 사실상 제일 첫 번째 것은 이들이 받은 달란트는 이스라엘 백성들에게 말씀하시면 생명인 것이죠. 그렇다면 내가 이런 많은 생명을 받았기 때문에 또 그만큼 많은 사람을 전도한다고도 될 수가 있겠고, 또 참 재미난 것은 또 5달란트든 2달란트든 5달란트 받으신 너는 1등, 2달란트에서 4달란트 받으시는 2등, 너는 1달란트 그대에서 너는 꼴찌니까 너는 안 돼. 이것도 아닙니다. 5달란트 받았던 종에게나 2달란트 받은 종에게나 그들에게 똑같이 착하고 충성된 종이라고 합니다. 근데 말을 제일 멋있게 하는 사람은 누굽니까? 1달란트 받은 사람. 주인이요. 주인 당신은 그 해치지 않는 데서 거둔 것도 없고 다 이렇게 대단한 사람이기 때문에 내가 그대로 그런 것입니다. 이제 사실상 그래요. 내용이 없을수록 말을 화려할 수밖에 없습니다. 왜 그렇습니까? 내용이 없습니다. 여러분, 여자분들 조심하세요. 여러분은 웃긴, 주로 그래요. 얼굴은 못생겨서도 유머 감각 있는 여자들은 좋아하는데, 또 말을 잘 이렇게 잘하면 무조건 사실상 객관적이지 않게, 객관적으로는 생기다 맞으신 분들이 많으신데, 이건 누구보다도 당신 유일하다 이렇게 돼버리면, 일단은, 이상하다 싶어서 마음은 좋아져가지고 하는데, 여러분, 아빠하고, 오빠도 잠기지 말고, 아빠만 믿으세요. 알겠죠? 그래서, 한파들은 틀리면 안 된다는 게 아주 객관적이거든요. 그래서, 말, 그리고 화려하게 보여줍니다. 여러분, 연예인들, 가수들, 그 다음에 여러 많은 사람들, 그렇게 화려할수록 숨겨진 그늘이라는 것은 더 많습니다. 그래서 세상에 많은 부분을 봤을 때는 그 면보다 그 이면의 부분들을 볼 수 있어야지 실수를 줄일 수 있고 지혜롭게 세상을 볼 수가 있습니다. 그래서 오늘 달란트라는 것을 딱 놓고 저와 여러분이 봐야 됩니다. 왜 제가 너를 위한 나의 기도라고 말씀드렸습니까? 정말로 한 글자 차이인데 너무 결과가 다른 게 있어요. 자, 여러분 요즘에 휴대폰으로 전화번호 잘 안 외우잖아요. 잘 안 외우고 어떻게 전화번호 찾습니까?
초성으로 찾잖아요. 근데 휴대폰 중에서 보면 박경도를 찾으려면 처음 뭐 해야 되죠? 비읍, 그 다음에 들으면 박경, 그 다음에 뜨잖아요. 그러면 바로 큰 누르잖아요. 많은 경우에 제가 전화를 받습니다. 누구한테? 여러분 대구의 목사님 아닙니까? 학교 차이입니다. 대구에 목사님이십니다. 청도사에 가는 목사님이세요. 또 왜냐하면 옛날에 같이 등록도 하고 제가 중국 총괄할 때 팀장도 하셨기 때문에 계속 이게 헷갈려요. 그러면 기억, 기억 누르면 기억님, 디귿 했을 때 디귿이 먼저 뜨면 미음이 먼저 떠요. 그러니까 바로 기억님 하니까 딱 누르니까 계속 저한테 전화가 와요. 박목사님, 이제 박목사님. 근데 아는 사람인데 그 이야기가 아니라 한참 얘기하다 보면 바쁘게 막 얘기하다 보니까 근데 미안해서 막 얘기하는데 끊을 수가 없으니까 계속 전화가 제가 그래요. 죄송합니다. 혹시 박경복 목사님 전화인가요? 박경복 목사님 아닙니까? 박경복입니다. 그 전화는 엄청 많이 받아요. 왜냐면 소송을 이렇게 하면 사실 제가 뭐 박경복 이렇게 했으면 먼저 뜨니까 누르면 될 건데 기억 하다 보니까 제일 먼저 이거는 바로 탕이 누르니까 한참 많이 와요. 그래서 전화를 많이 받아들였습니다. 아주 지금도 종종 전화가 걸려오게 되는데 자 이것은 웃으라고 한 말이고 진짜 하고 싶은 말을 얘기했어요. 여러분 부모님께 많은 말씀 드렸었거든요. 이번에 우리 트레킹 대신에 여러분 수련회 가는 가운데서도 제가 페이일 때 우리 친구들하고 인서 친구들한테 해주고 싶은 왜냐면 주제 자체가 각인 타파니까요. 각인된 것은 타파하는 부분에서 한번 얘기해주고 싶은 부분이 있었는데 그게 뭐냐면 여러분 저도 많이 들었어요. 여러분도 많이 들었을 수도 있어요. 학교에서나 부모님에게. 그게 뭐냐면 공부해서 부모님은 할 때 잔소리 하실 때 어떻게 해요? 남자 그렇죠? 한 끗 차이입니다. 자, 제가 말씀드리고 싶은 것은 다 공부해서 남, 주, 뭐 할까요? 한 끗 차이잖아요. 세상의 많은 부분에서는 공부에 남주라. 공부에 남주는 아니야. 니 잘 되라고 하는 거야. 지금 공부해서 나중에 돈 많이 벌고 좋은 직장 가지고 직장을 잘 가고 떵떵거리면서 편하게 가정이 좋지 않느냐. 그래서 공부 열심히 해 하는데 보십시오. 이 달란트 비유를 말씀하신 예수님과 그리고 하나님의 마음을 가지고 여러분 솔직하게 양심의 손을 얹고 양심의 털을 안 난 여러분들 한번 보십시오. 우리 랩런트로서 여러분 1번, 2번 이지선단입니다. 이지선단. 복음적인 결론은 자 그래도 나는 공부해서 남주는 내가 잘 믿고 잘 살겠다. 손 들어보세요. 이것도 봐라. 남들 거 외에 이 세상의 속이잖아요. 그리고 그게 먹혀 들어갑니다. 그래서 이를 악물고 소리를 가려고 하고 이를 악물고 좋은 직장 수단과 방법을 가지지 않고 어쨌든 돈도 많이 벌고 성공을 하려고 합니다. 근데 달란트 비율은 뭐예요? 악착같이 모아서 척들의 양반에 혹시라도 투자해서 손해나면 안 될까? 그게 아닙니다. 달란트는 받은 만큼 쓰면 또 돌아가요. 그게 하나님의 셈법이고 하나님의 안식인 것이죠. 그래서 공부해서 남주자 했을 때 오시는 은혜가 있으면 달라지는 것입니다. 근데 어떤 때 여러분 그래서 근본과 본질이 나오는 겁니다. 무슨 말인가요? 근본은 우리가 뿌리 내려야 됩니다. 계속 뿌리 내야 되는
확실하게 하고, 본질은 뭐냐면 가장 중요한 건 우리가 놓치지 말고 반드시 기억할 것이 있습니다. 본질적인 것을 기억하지 못한다면 비본질적인 외부적인 것을 가지고 우리 계속 흔들리게 돼요. 자, 예를 한번 들어봅시다. 이게 가장 중요한 것인데 제가 여러분 이 중요한 것을 하기 전에 해야 될 게 뭐냐면 이게 있습니다. 자, 기억해야 될 게 뭐냐면 한번 예를 들어볼까요? 이렇게. 자, 빨리 하자. 빨리 하면 뭐가 생깁니까? 그렇죠. 실수가 생깁니다. 또 말합니다. 재미있다. 재미있는 것이 사라지면 어떻게 됩니까? 지루함이 생기죠. 자, 여러분 또 한번 말씀드려볼까요? 대박. 여러분 많이 좋으시면 대박 말하지 않습니까? 대박을 추구하면 뭐 찬다고요? 오케이. 긍정적인 경우에 강한 우리 친구들입니다. 자, 보세요. 자, 이것하고 여러분 메시지 한번 적용해 볼까요? 여러분 뭐 기억다 못할 거니까 아주 간단하게 여러분 이번 랩런트 대회에 거의 주제만 해봅시다. 제일 첫 번째 무슨 성이 있습니까? 그거는 안 돼. 자, 그렇다면 영적 성이시라는 영성은 빨리 되는 걸까요, 솔직히? 영성이 있다 이렇게 볼 때 오늘 갑자기 빨리 영성이 바뀐 이런 걸 여러분 본 적 있습니까? 근데 사람들은 오래 기다리면서 깊이 있는 영성보다는 빨리 하는 게 좋아요. 영성이 여러분 재미있습니까? 우리가 받는 메시지와 우리가 추구하는 바의 본질적인 부분을 자세하게 생각해보면 차이가 나요. 두 번째, 여러분, 두 번째는 기도 속에서 뭘 찾아라? 자, 여러분, 다시 한번 전문성을 갖추는데 그 전문성의 기본을 다지는 게 단순히 재미있기 때문에 할까요? 대박하고 갑자기 팍! 한 게 전문성일 수 있을까요? 장인 생각하고 전문성을 생각할 때마다 그럼 빨리 된다? 이런 이미지가 강한가요? 더더욱 비전이라는 단어는 여러분 생각해 보세요. 오늘 갑자기 뻥 터지는 대박에 가깝습니까? 아니잖아요. 무슨 말씀인지 알겠습니까? 여러분 뭐 여러 가지를 볼 게 없어요. 우리에게 다가온 메시지나 저와 여러분에게 있는 정말로 놀랍게 늘 우리 교장선생님 통해서 말씀과 기도와 전도 지루하게 지루할 정도로 계속 듣고 또 듣고 이렇게 듣고 저렇게 들으면서 그것보다 더 많이 그것보다 더 깊이 더 중요한 게 있느냐 말입니다. 그래서 본질적인 것은 사실상 재미있다보다는 재미없는 것들이에요. 사실은 어떤 대박을 뻥 터지는 것보다는 사실상 매일매일 아주 작은 디테일한 것들 하나하나 작은 것들인데 그게 계속 쌓였다 보니까 전문성이 되기도 하고 그 작은 것들이 한 사람의 중요한 랩런트를 만들어가는 비전으로 보여지게 되고 또 그 하나하나의 매일매일의 삶 자체가 영성을 가진 사람으로 만들어가는 것들이죠. 그러면 우리가 본질을 봐야 돼요. 결국 이것은 눈입니다. 우리가 뭘 보느냐가 중요해요. 그 다음에 항상 우리는 여러분 한번 질문을 제가 던져봅니다. 우리의 각인된 것 중에서 여러분 공부 빨리 하면 잘하는 겁니까? 근데 왜 빨리 잘했으면 좋겠지? 먼저 배우면 잘하는 겁니까? 그게 함정입니다. 왜? 자, 선행학습을 한다. 여러분, 자, 보세요. 만약에 서울에 있는 어떤 고등학교에서 시험을 쳐서 서울대학교에 10명이 들어갔다. 또 어떤 같은 옆에 있는 학교에 서울대학교에 1명이 들어갔다. 자, A라는 고등학교는 서울대학교에 10명을 보내고 B라는 고등학교는 서울대학교를 1명을 보냈다. C라는 고등학교는 1명도 못 보내고 0명이다. 자, 우리가 바라볼 때는 이 대박의 관점의 차원에서는 어떤 학교가
학교가 좋은 학교입니까? 그 다음에 자 생각해봅시다. 자, 여기서 정확하게 제가 현실을 말씀드릴게요. 일반적인 고등학교에서의 집중은 뭐냐면 여러분 고등학교 1학년, 2학년 될 때 사교육에서도 그렇게 하고 2, 3학년 됐을 때 미리 다 진도를 떼요. 근데 많은 경우에 친구들에서 무조건 빨리 나가는 친구에서 잘할 수 있는 건 그렇게 많지가 않아요. 거의 10%, 20%. 그게 각 학년에 올라가고 있어요. 그만큼 진도를 빨리 나갈 때. 그리고 수능이라는 것은 실수를 줄이는 게임이에요. 빠른 시간에 많이 풀고 실수를 줄여서. 그래서 익숙해지면 더 잘 나오는 것도 사실이에요. 네? 그렇게 간다고. 그렇다면 여러분이 생각하는, 지각하는 인지 능력과 그 나이대에 맞게 교육과정이 정해져서 있는데 그걸 계속해서 빨리 해. 그럼 결국 잘하는 10%는 그걸 맞춰가요. 그리고 실수를 줄일 수 있는 연습도 하게 되면 가능해요. 그러면서 선행에 계속 할 수밖에 없는 거예요. 왜? 그렇게 해서 원래 그 학교에 300명이 다니는데 270명은 포기하고 왜? 그 10% 잘하는 30명을 그 중에서 10명을 서울대학교에 보내면 그 학교는 어떤 학교? 좋은 학교. 근데 교육 철학과 그리고 학생들의 행복과 미래를 위해서 우리 학생 그러면 270명은요 그 선행학생회로 일반적인 따라서 갔을 때는 충분히 이해할 만한 그것이 나중에는 1학년 때부터 1학기 때부터 2학년 때부터 계속 포기를 하기 때문에 곤욕스러운 수업 시간으로 계속 바뀌어요. 그거 안 하겠다고 하면서 해서 혹시 서울대학 한명이 갔다. 그거 안 하겠다고 하면서 서울대학은 아니지만 본인이 원하는 학교에 반이 갔다. 혹은 30% 갔다. 혹은 90%가 갔다. 자, 여러분은 양심상 어느 학교가 좋은 학교를 할 수 있습니까? 자, 근데 그거를 목소리 손들고 하기는 있어요. 부모님들도 내가 그 10명 중에 한 명의 자녀를 가지고 싶은 욕심, 욕망, 조급함 때문에 그걸 보지 못해요. 자, 그렇다면 보세요. 다시 문득도 말해요. 이렇게 돌아오는 거예요. 제가 무슨 말씀을 드리는지 알겠습니까? 이게 본질을 보는 거예요. 우리가 자칫 잘못하면 세상 사람들의 많은 이야기, 또 말들, 그리고 하는 것들 때문에 우리도 속아요. 왜냐면 다 그렇다고 하니까. 그리고 그런 것 같으니까. 그러나 정말로 본질을 봤을 때는 이거는 단순하게 빠르게 나타나는 것이나 자극적으로 재미있다 없다 혹은 대박 이렇게 해서 하는 것보다는 깊이를 가지고 평생을 놓고 그 전체 인생을 놓고서 영성을 그리고 전문성을 그리고 비전을 본다면 달라질 것이죠. 많은 것이 아주 많은 것들이 달라질 수 있습니다. 이게 저와 여러분이 문을 열어서 봐야 돼요. 그래서 항상 이 부분을 기억해야 돼요. 정말로 이 하나의 작은 일이지만 이것이 내 인생 전체와 그리고 미래를 놓고 가장 하나님께서 원하시는 것이구나 라는 사실에 대해서 우리가 본질적인 질문을 계속 던지면서 눈을 열지 않으면 그냥 딸려가고 휩싸여가고 흔들릴 수밖에 없는 거예요. 여러분 한번 질문합니다. 여러분 영성을 놓고서도 우리가 대박을 추구하거나 빨리를 추구하거나 재미를 추구하면 안 돼요. 전문성도 마찬가지고 비전도 마찬가지고. 그러나 저를 포함한 많은 여러 사람들은 사실 이것이 더 편해요. 결국에는 그게 뭐냐면 왜 남주는 게 아니고 내한테 나에게 편하고 나에게 좋으면 그게 완전 오케이이기 때문에 많은 부분에 저 본질에 눈을 감아버리고 가는 거고요. 기도가 그렇습니다. 기도라는 것은 다른 것입니다. 전도가 그렇습니다. 전도라는 것은 무엇입니까? 내게 있는 것으로 네게 주는. 왜 줍니까? 귀찮은데 내가 가지고 있지. 사실 안 그래요? 베드로가 안성이한테 주기는 뭐 있어요? 그냥 내가 제 90기도 시간에 기도하러 들어가는데 안성이 그냥 지나치면 되죠? 그러면 동전 하나 끊으면 되는데 내게 은과 금은 없고 내게 있는 것으로 귀찮지만 이게 왜 주냐 말이에요. 전도 왜 합니까? 참 재미난 것은 어린이 다락방을 하고 현장 다락방을 하고 복음 받아서 온 권사님이나 집사님 자기 집을 다 오픈하고 애들 와가지고 냉장고에 다 꺼내먹고 가도 그래도
좋아하고 기뻐하는 건 뭐냐면 내게 주어도 아깝지 않을 만한 참된 행복, 축복을 발견해주고 그게 전쟁을 해요. 그게 진짜 인간입니다. 본질적인 질문에 대해서 노를 잡은 기회주잖아요. 그렇다면 공부도 그렇고요. 왜 안 그런 게 아니에요. 공부도 보면 여러분 우리끼리의 시험 이렇게 돼버리면 어쩌면 여러분 컨닝하고 싶을 수도 있어요. 안 그렇습니까? 내가 1등 해야 되니까. 이하고 내하고. 우리 엄마를 기대할 텐데 우리 아빠를 기대할 텐데 나는 이렇게 해서 왔는데 난 원래 1등이었는데 그렇게 저와 여러분이 대박과 빠른과 장점인 것을 추구해 보면 이 본질적인 게 안 가리고 눈이 가려지면 또 다른 부분으로 나갈 수밖에 없어요. 그 싸움이죠, 사실상. 드러나는 것은 성격적인 부분이나 외모적인 부분이나 그리고 다른 여러 가지 외향적인 것으로 드러날지 모르지만 근본적인 것은 그 마음의 싸움이었어요. 그게 문제입니다. 그래서 이쪽에 뿌리네요. 그게 뭡니까? 다시 말합니다. 우리의 신분, 권세, 회사들은 하나님의 자녀인데 창세기 1장 27절, 28절에 있는 내가 하나님의 자녀인데 이 세상에 속한 자가 아니라 이 세상에 살아있지만 이 세상을 만드시고 지금도 다스리고 계시는 그 하나님의 자녀인데 내가 하나님께서 자격 없는 나를 당신의 자녀로 삼아주셨는데 그런 아무 자격 없고 죄악과 저주와 죽음밖에 없는 나를 예수님께서 피 흘리시고 나를 구원해 주셨는데 그리고 지금도 흔들리시는 나를 위해서 성령께서 내주 인도 역사하시면서 나와 임마누엘 하셨는데 그게 누구? 내가 그 사람 아닌 것 같은데 또 불구하고 하나님께서 아이가 도자는 인쳐주시는 것이 너는 내 것이다. 그것이 뭡니까? 근본이죠. 여기에 뿌리가 박히면 박힐수록 내가 구원받았다는 하나님의 자녀라는 그 사실이 공부할 때든 놀 때든 잠잘 때든 들풀 때든 습을 때든 그것이 내게 또 뾰족히 깊이 또 깊이 뿌리내려질수록 잘 보여요. 정말 본질적인 게 보여요. 근데 요게 희미하게 가려있잖아요. 무엇으로? 성적으로. 쟤를 1등 착각하면서 5등급. 쟤를 1등? 난 꼴찌. 그러면 안 보여요. 그러니까 어떻습니까? 이 근본 뿌리가 희미하니까 본질적인 것도 안 보여요. 왜? 그러니까 더더욱 뭔가 빨리 가야 되니까. 아까 말했지 않습니까? 달란트 비유하면서 5달란트 와서 주인이 와서 어떤 날 주셔서 이거 가지고 장사해서 5달란트 만들었습니다. 착하고 충성님도 2달란트 해서 2달란트 해서 2달란트 또 남겼습니다. 착하고 충성님도 한 달란트 받으면 좋은 것 같습니다. 주인은 이런 분이고 저런 분이고 왜? 내용 없으니까 말로 떼어야 되잖아요. 뭔가 거창해야 돼요. 자극적이야 돼요. 이런저런 사주들이 더 많아요. 그래? 좋다 한번 따져보자. 그럼 나는 심지 않은 데서 거두지 않는다고 알았다고 우리가 이 말로 말해요. 자, 야 그러면 그 한 달한테 가지고 돈이 그게 가치가 크단 말이에요. 엄청난 거란 말이에요. 그 한 달한테 가지고 저기 이자 받을 수 있으면 이자도 안 받아요. 이 게으른 조건. 진짜 한번 따져볼래? 그러면 또 그에 대한 악수하서 핑계대면 어디 또더 충분해져. 아담과도 마찬가지였어요. 아담이 뭡니까? 너 왜 그랬니? 아니, 당신이 하나님께서 내게 같이 있으라고 내 갈비 뼈갖고 만든 두 여자가 그랬습니다. 그 여자한테 가서 이 여자야 저런 자가 그랬는데 너 왜 그랬니? 하나님께서 이쁘게 만든 뱀이한테 그랬습니다. 책임전도 받지 않고 핑계밖에 않고 왜? 가진 게 없습니다. 왜? 근본적인 것, 본질적인 것이 없기 때문에 외부적인 것, 뭔가 다른 것으로 메꿔야 돼요. 또 메꿔야 돼요. 그러니까 뭡니까? 오래 참을 수 없어요. 그러니까 뭡니까? 깊이 있게 바라보세요. 용성이, 전문성이, 비전이 이것과는 관계없어요. 어쨌든 메꿔보세요. 하나님 자녀. 여기에서 근본적인 뿌리가 큰다. 하나 더 부탁드립니다. 여러분, 하나님 자녀라는 사실하고 하나 더. 네, 알겠습니다. 이거는 죽었다가 깨어나지 않습니다. 천국에서 만나보겠지만, 그때 늘. 자,
R은 뭡니까? 그게 뭐예요? R은 랩런트는 한 글로 무슨 뜻입니까? 찌꺼기라 싶어요. 나무들 말했잖아. 찌꺼기는 똑같은 케이크도 먹고 남은 찌꺼기고 처음부터 딱 남겨놓은 나무젓이에요. 나무젓은 언제? 끝까지 나무젓이에요. 그래서 요가 끝까지 평생 계속. 그래서 랩런트는 영성과 정성과 비전이 보입니다. 했다가 넘어졌다 왔다 갔다가 한 번 하고 마는 자가 끝까지 나무젓. 그 다음에 G는 뭡니까? 자, 이게 자기중심적으로 국수주의와 전 세계를 보는 것과 다른 거죠. 여러분, 우리 30년까지 글로벌 좀 무섭잖아요. 근데 여러분이 한나라 한나라를 보는 30개국의 선교사가 많은 거잖아요. 무슨 말인지 알겠습니까? 우리가 이곳에 앉아있지만 저와 여러분이 얼마나 보느냐. 다른 자죠. S는 뭡니까? 학원 아니에요. 학교예요. 제가 제일 고민했던 부분이 또 요거 합니다. RGS는 학원인가 학교인가. 저는 본질적이었어요. 왜냐하면 요거 두 개는 분명했어요. 랩런트. 누가 보내주면 랩런트는 분명. 아니어도 이 속에서 랩런트의 용광로 속에서 녹아나요. 그럼 분명해요. 아주 분명해요. 글로벌. 이거는 우리가 갖춰가야 될 부분입니다. 단순하게 영어만 아니에요. 가장 기본적인 것은 영어가 필요해요. 왜? 글로벌이니까. 그러나 영어만은 아니에요. 그것은 가장 드러나는 기초적인 부분이지만 우리의 생각과 사고방식과 모든 부분이 글로벌라이제이션이에요. 정말로 우리 그렇습니다. 그 맞고 우리 갖춰가야 돼요. 생각하는 부분에서는 학교나 학원이 고민됩니다. 그래서 공부해야 되지만 학원이나 학교 어려운 부분입니다. 여러분, 학원 선생님하고 학교 선생님하고 차이점이 뭐니까? 학원 선생님은 매달 뭔가가 나와야 돼요. 왜? 그 다음부터 수강을 또 해야 되니까. 학교 선생님이 뭡니까? 그래도 이 친구들 졸업까지 봅니다. 부모님, 여러분 교회 목사님 뭐가 다르지 않을까? 평생 그래도 같이 해야 돼요. 왜냐면 애들 낳고 주례하고 또 낳고 또 낳고 평생. 왜? 이사 가거나 멀리 가거나 하지 않다. 그러면 달라져요. 적어도 여러분 부모님은 여러분 평생을 봐야 돼요. 조급하게 하겠죠. 그러나 달라요. 학교 선생님은 그러니까 이 애가 1학년이지만 3학년 졸업할 때까지는 어떤 과목을 하든 뭘 하든 적어도 졸업할 때까지는 얘가 이렇게 저렇게 하면서 가야죠. 학원 선생님이 뭡니까? 한 달 동안에 뭐가 안 올라가면 어떻게 됩니까? 학원 끊을 건데. 한 달 만에 뭘 빨리 재미있게 대박을 내요. 그러면 뭡니까? 무리가 따른 것이죠. 그래서 고민이 되죠. 자, 그렇다면 간단합니다. 랩런트 끝까지 나갑니다. 글로벌 스쿨 여러분 세계화다 학교다. 어떤 학교다? 랩런트 글로벌 스쿨. 그러면서 이곳은 어떤 학교입니까? 여러분 일반 학교가 아니고 우리는 먹고 자고 하는 학교지 않습니다. 그래서 여러분 좀 하고 뭐락하고 집에 돌려보내고 할 수 없어요. 왜냐하면 같이 저 자식 안 봤으면 좋겠다 싶어도 같이 봐야 되고 같이 밥 먹어야 되고 같이 부대끼는 친구들끼리 선생님과 함께. 그래서 삶이라는 거잖아요. 학교라는 다리 속에서 우리의 가정이 또 하나의 섹션으로 진행되는 거죠. 그렇다면 이게 근본입니다. 누가 RGS 학생이에요? 누가 RGS 선생님이에요? 누가 RGS 교목으로 있냐면 다른 겁니다. 그렇다면 여러분이 RGS인 겁니다. 말씀드리고 싶은 건 그거예요. 우리가 하나님의 자녀라는 것이 분명하다면 내가 곧 RGS다. 그렇다면 내가 끝까지 살아남는 랩런트가 된다면 나는 RGS예요. 내가 부족하지만 이 언어와 이 세계화의 마인드를 가지고 전 세계 누구와도 함께 통할 수 있고 복음 전할 수 있다. RGS 멤버 맞습니다. 그리고 내 평생을 놓고 내 후배들과 선배들과 내 모든 것을 걸 수 있는 여러분 학원이 아니고 학교다 하는 것을 여러분 알고 평생
쌓아가고 그 가운데 동역자가 된다. 여러분이 알고 있어요. 그게 본질입니다. 그것이 근본. 요 눈을 가지고 계속 이제 보는 거죠. 그렇다면 공부를 하나 해도 대충 빨리 그냥 그렇게 하려고 하지 마세요. 부탁드립니다. 그러면 여러분 뭐다 그렇기 때문에 나는 공부해서 남줄 거다. 이 달란트 하나님 내게 이런 가면 잘하게 하셨고 이런 비전 주셨고 이런 삶을 주셨으면 이거 가지고 나만 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 공부해서 남줄 거다. 불신자도 살릴 거고 동역자도 살릴 거고 중직자의 모델도 될 것이고 교회도 살릴 것이고. 여러분 1강의 제 첫 번째 미션이 뭐였습니까? 무엇과 뭐를 살리자? 가정, 가문, 교회, 현장, 학교 여러분 다 살릴 수 있는 거예요. 부모님 왜 그래가 아니라 부모님이 그렇기 때문에 여러분 그 부모님을 살리는 거예요. 교회가 왜 그래가 아니라 교회가 그렇기 때문에 랩런트 여러분이 살리는 것입니다. 학교가 왜 그래가 아니라 여러분이 알려지기 때문에 여러분이 거기에서 그만한 능력을, 그만한 응답을, 그만한 축복을 받으면 살아나는 것이죠. 누가 알려졌습니까? 학교 건물을 아니잖아요. 건물은 우리 건물보다 더 좋은 건물 엄청나게 많은데 학벌, 선생님 더 좋은 학벌의 선생님이 많은데 누가 알려졌습니까? 여러분이 알려졌습니다. 결국 그 학교의 부분은 졸업생들이 어떻게 되느냐가 중요합니다. 여러분 뒤에 언니 오빠들 보세요. 첫 번째 RGS의 우리 고교관 친구들 여러분이 알겠습니다. 누가 그건 부인하지 못합니다. 그래서 여러분 속지 않기 위해서는 욕벌이를 하시면 이게 힘에 빠지면 또 흔들리고 또 흔들리고 항상 도소리에 넘어질 수 있습니다. 그래서 저에게는 하나의 도전이 있었고 기도 제목이 있었습니다. 뭐 크게 할 게 없고 영성이나 전문성이나 비전을 놓고 제일 많이 몇세 나오는데 기도입니다. 전문성도 기도 속에서 되어지는 전문성. 그리고 이 영성과 전문성을 놓고서 중요한 것의 하나의 포인트는 묵상이었습니다. 그리고 이 기도와 묵상을 한 건 누구였습니까? 사실상 이번에는 함께 하나 8번째 랩런트가 아니라 제일 첫 번째 시간이었어요. 사실상 RGS 졸업 기준은 여러분 다른 것보다 혼자 기도되는 사람, 혼자 묵상되는 사람, 혼자서도 공부할 수 있는 사람. 그래서 여러분 우리 학교 교훈이 뭡니까? 복음의 일제, 그 다음 자원, 그 다음 뭐예요? 세계. 그게 다른 부분. 그것이 실제로 저와 여러분에게 중요합니다. 제가 학교들 연구하고 이렇게 하면서 다니엘 리더스 스쿨이라는 게 있습니다. 그게 어디냐면 여러분 다니엘 학습법이라는 책 봤죠? 한 2, 3년 전에 해가지고 김동환 목사님이라는 분이 계십니다. 김동환 목사님이 계신데 그분이 서울대학교를 수석으로 졸업한 분이에요. 그리고 이제 목사님이 계셨어요. 신학하셔가지고 어머니도 계세요. 어머니가 전사님이신데 수보교회 계열의 전사님이셨던 것 같은데 요번에 2013년도 기독교 교육 브랜드 그걸 발표를 했어요. 무슨 뭔가 싶었는데 기독교 여러 단체 중에서 뭐 학교 교회 교육 또 일반 기독교 미션 스쿨 혹은 다른 공부하는 것 여러 가지 이렇게 딱 하면서 교재 부분에서 뭐 대안학교 중에서 이렇게 하는 가운데 하나의 런너입니다. 다니엘 리더스 그룹이 있어요. 그래서 거기는 뭐냐면 딴 거 아니고 김동환 목사님이 그 어머님하고 아침 예배 공부, 점심 예배 공부, 저녁 예배 공부하면서 김동환 목사님은 일주일에 한 번씩 코칭해주고 그리고 스스로 공부할 수 있도록 딱 해주고 우리 이 친구들 지금 있는 거 쫙 해놓고 계속 공부하고 그냥 공부하고 하는 거예요. 그래서 중고등학교 때부터 가가지고 거기에서 졸업하고 서울대 가서 다시 와서 선생님하는 분도 있고 여러 가지 다 있고 거기에 졸업 기준이 재밌었어요. 하나는 뭐냐면 이렇게 되면 졸업시켜준다는 거예요. 첫 번째가 뭐냐면 평생 새벽 기도. 왜냐면 그게 아침형 그걸 제일 가는 거예요. 평생 새벽 기도. 또 평생 주일 성수.
그리고 세 번째 평생 11조. 그거 결단하고 하는 졸업해라. 이렇게 얘기합니다. 나름대로 그것은 뭐냐면 그들 나름대로의 중심입니다. 왜냐하면 하나님 앞에서 그렇게 살겠다는 거예요. 그 정도 다짐이 안 되면 약가서도 무너진다 보기 때문에 그렇게 하게 됩니다. 자, 홀로 갈 수 있는가? 저는 다른 거 말고 홀로 여러분 정말로 혼자서 아무도 말 안 해도 그럼 기도수천만이라도 할 수 있는가? 기도수 하면서 이런 그 메시지 묵상할 수 있는가? 오늘 뭡니까 오늘? 오늘 기도수 뭐였어요? 어제는 뭐였죠? 어제 또 혼자 했죠. 그 전날 뭐였죠? 서로 기도수를 다른가 봐. 가지고 있는 것 같은데. 사회적. 그게 기준입니다. 그리고 어쨌든 세계공간의 이 정도라는 거니까 다 가슴에 와닿죠. 이것이 도전돼요. 그 속에서 저 달란트가 내게 답이 되어졌을 때 나만 공부해서 나만 잘한다가 아니라 공부해서 남 주자 할 만큼 그 달란트를 또 남겨서 불신자들에게 믿지 않는 자들에게 믿는 우리의 동역자들과 함께 살려낼 수 있는 거죠. 가정도 우리 교회도 우리 학교도 현장도 살릴 수 있는 거죠. 이 부분 여러분 질문 드리고 싶고 자답하기로 간절히 소원 아니면요 또 항상 요 부분에 속아요. 자극적이고 빨리 하고 대박하고 이게 우리 뿌리가 안 내려지면 그 소리에 휩쓸려갈 수밖에 없고 그 눈을 가지고 모든 것을 판단할 수밖에 없어요. 얼마만큼 여러분이 마음에 다짐이 있는지 모르겠지만 그렇습니다. 우리가 영적 서밋의 영성운동 그리고 정말 그 기도 그리고 전문서 기도 속의 전문서 그리고 그 비전 캠프 주의까지 할 수 있는 부분을 손이라고 한다면 우리 조금은 더 재미없는 것에 관심을 가지고 조금은 대박이 아니라 자세하게 매일매일 전도자의 삶이라는 것에 생각이 돼요. 그러면 우리가 나만이 아니라 너도 우리도 라고 하는 길게 함께 갈 수 있는 부분에 여러분 마음 중심을 다 다짐해야지 실제적인 부분들이 보여질 수가 있습니다. 그게 오늘 달란트 비유입니다. 여러분 어떤 달란트 가지고 있습니까? 여러분 어떤 비전을 가지고 있습니까? 단순한 하룻밤의 꿈이 아니고 대박이 아니라 우리의 평생의 삶이 되기 위함이라고 한다면 달라질 것입니다. 그 달라지는 그것을 나에게 온 그것을 참 구체화시킵니다. 그것은 뜬구름 잡는 이야기가 아니고 진짜 내 것이다고 내게 주신 부분이라고 한다면 구체적일 수밖에 없어요. 구체적일 수밖에 없어요. 그 가운데 인간이 기도할 수가 있습니다. 기도하겠습니다. 함께 기도합시다. 기도하실 때 하나님 이번에 나를 영적 서밋으로 부르셨는데 그리고 또 나를 기도 속에서 전문성을 발견하고 비전이라는 응답을 평생의 축복으로 내게 허락해 주셨는데 아버지 나에게 은혜를 베풀어 주시고 복의 복을 더해 주시옵소서. 하나님께서 함께 하시는 그런 응답 속에서 정말로 나를 향한 하나님의 구체적인 축복들 세상의 흔들림 가운데 흔들리지 않고 중요한 눈을 열어볼 수 있도록 역사해달라고 메시지 놓고 한번 같이 기도하겠습니다.